الرحیم۔ حجت الوداع سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ علالت جو خیبر میں دیے ہوئے زہر کے کروٹ لینے سے ابھرا کرتی تھی، آپ کی حالت مستمر ہو گئی اور آپ اکثر علیل رہنے لگے۔ اسی دوران آپ کو اطلاع ملی کہ حکومت روم مسلمانوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ آپ نے اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دیں، اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ علی علیہ السلام کے علاوہ مہاجر و انصار میں سے کوئی بھی مدینہ میں نہ رہے، اور اس روانگی پر اتنا زور دیا کہ یہ تک فرما دیا جو بھی اس جنگ میں نہ جائے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ انہوں نے 3 میل کے فاصلے پر مقام جرف میں خیمہ لگایا اور صحابہ کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ لوگ نہ آئے۔ نہ جانے والوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے۔ بس سفر کے مہینے میں رسول اللہ کو سر کا درد شدید ہونے لگا۔ رسول اللہ رات کے وقت اہل بقیع کے لیے دعا کی خاطر تشریف لے گئے۔ اس پر حضرت عائشہ تلاش کے لیے نکلیں تو رسول اللہ کو بقیع کے قبرستان میں محو دعا پایا۔ رسول اللہ کی تیمارداری آپ کے اہل بیت کرتے تھے اور اہل بیت کو تیمارداری کرنے میں پیچھے رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ حجت الوداع سے واپسی پر رسول اللہ غدیر خم کے میدان پر اپنی جانشینی کا اعلان کر چکے تھے۔ اب آخری وقت میں انہوں نے ضروری سمجھا کہ اسے دستاویزی شکل دی جائے۔ رسول اللہ بہت ہی زیادہ علیل تھے اور اسی حالت میں آپ نے اصحاب سے فرمایا، مجھے کاغذ، دوات اور قلم دے دو تاکہ میں تمہارے لیے کچھ ایسا لکھ دوں جو تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سن کر اصحاب میں باہمی اختلاف ہونے لگے۔ جب سارے اصحاب نے چاہا کہ رسول اللہ کے حکم پر انہیں کاغذ، قلم اور دوات دی جائے تو اس وقت حضرت عمر نے کہا، یہ مرد ہذیان بک رہا ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ رسول اللہ نے کاغذ و قلم مانگا اور حضرت عمر نے منع کر دیا، جس سے رسول اللہ کے دل کو کافی دکھ پہنچا۔ حضرت عمر نے رسول اللہ کے اس حکم کو ہذیان سے تعبیر کیا، اور لغت میں ہذیان کے معنی بیہودہ گفتگو یعنی بکواس کے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس وقت حضرت رسول اللہ نے جھنجھلا کر فرمایا، میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، اور حضرت عمر غصے کے عالم میں اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ کی حالت تبدیل ہو گئی، اور افسوس کی بات کہ رسول اللہ کو کاغذ اور قلم نہ دیا گیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آخری وقت میں رسول اللہ نے فرمایا، میرے حبیب کو بلاؤ۔ میں نے اپنے بابا ابو بکر کو بلایا تو رسول اللہ نے پھر فرمایا، میرے حبیب کو بلاؤ۔ پھر میں عمر کو بلا کر لائی۔ رسول اللہ نے تیسری مرتبہ فرمایا، میرے حبیب کو بلاؤ، تو میں نے علی کو بلا لیا۔ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو اپنے قریب کر لیا اور اپنی چادر میں لے کر آخر تک سینے سے لپٹائے رہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی جناب سیدہ اور اپنے نواسوں اور نواسیوں کو طلب فرمایا اور حضرت علی علیہ السلام سے وصیت کی اور فرمایا کہ اسامہ کے لیے میں نے فلاں یہودی سے قرض لیا ہے، اسے ادا کر دینا، اور فرمایا، اے علی، میرے بعد تمہیں بہت صدمات پہنچیں گے، تم صبر کرنا، اور دیکھو اگر دنیا والے دنیا پرستی کریں تو تم دین اختیار کیے رہنا۔ حضرت علی علیہ السلام سے وصیت کے بعد آپ کی حالت متغیر ہو گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا کے زانو مبارک پر رسول اللہ کا سر تھا۔ رسول اللہ کے ایک طرف حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، جبکہ دوسری طرف آپ کی نواسیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تھیں۔ سب پریشانی کے عالم میں تھے کہ ناگہاں ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ بی بی فاطمہ نے داخلہ سے منع کر دیا اور فرمایا، اے شخص، یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، اس وقت واپس چلا جا۔ اس شخص نے کہا، بی بی، میری واپسی ناممکن ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اندر آ جاؤں۔ رسول اللہ کو اس وقت تھوڑا افاقہ ہوا تو حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ، اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہیں۔
तब हज़रत फ़ातिमा ने इजाज़त दे दी और मलकुल मौत हुजरे में दाखिल हुए। हबीब किबरिया की खिदमत में पहुंचकर अर्ज़ की, या मौला, ये पहला दरवाज़ा है जिस पर मैंने इजाज़त मांगी है। ना आपसे पहले किसी से इजाज़त मांगी, ना आपके बाद किसी से इजाज़त तलब करूँगा। मौला, अल्लाह का हुक्म है कि अगर आप आना चाहें तो मैं आपको साथ ले जाऊँ, वरना मैं आपके हुक्म का मुंतज़िर हूँ। रसूल अल्लाह ने इजाज़त दी और मलकुल मौत ने अपना काम करना शुरू कर दिया और रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 सफ़र 11 हिजरी दोपहर के वक्त अपना ज़ाहिरी खलत हयात उतार कर मनसब शहादत पर फाइज हो गए। अहले बैत में रोने का कोहराम मच गया। अक्सर सहाबा रसूल खुदा की लाश को छोड़कर हंगामा खिलाफत में जा शरीक हुए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने गुस्लो कफ़न का बंदोबस्त किया और हबीब खुदा को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया। फ़ज़ल इब्न अब्बास हज़रत रसूलुल्लाह का पहरान उतारने में, अब्बास करवट बदलवाने में और उसामा ने पानी डालने में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मदद की और हज़रत अली अलैहिस्सलाम समेत 6 आदमियों ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी और रसूल खुदा को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसी हुजरे में सुपुर्दे खाक कर दिया जहां आपने शहादत पाई थी और हज़रत अबू तलहा ने कब्र खोदी थी। हज़रत अबू बकर और उमर आपके नमाज जनाजा और गुस्लो कफन में शरीक ना हुए क्योंकि ये हजरात सकीफ़ा बनी साइदा गए हुए थे। जब तक ये वापस आए तब तक रसूलुल्लाह की लाश मुतहर सुपुर्दे खाक हो चुकी थी। सरवर कायनात की वफ़ात का असर तमाम लोगों पर हुआ, लेकिन जो सदमा आपकी लगते जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को पहुंचा उसको बयान नहीं किया जा सकता। ये ज़ाहिर है कि हज़रात चाहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से कोई भी ऐसा नहीं जो मनसब शहादत पर फाइज ना हुआ हो। हज़रत रसूल करीम से लेकर हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक सब ही शहीद हुए हैं। कोई जहर से शहीद हुआ, कोई तलवार से शहीद हुआ और कोई उम्मत के दिए हुए सदमात से शहीद हुआ। हज़रत फ़ातिमा बिनते रसूल ज़रबे शदीद से शहीद हुई और रसूलुल्लाह की शहादत भी जहर से हुई, लेकिन रसूलुल्लाह को खैबर में जहर दिया गया। ये बात असल जुर्म को छुपाने के लिए फैलाई गई। असल में रसूलुल्लाह को दवाई में जहर मिलाकर दिया गया था। रसूलुल्लाह दवाई पीने से मना फरमाते थे और आपको ज़बरदस्ती दवाई पिलाई जाती थी। दवाई पीने के बाद रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि अब यही दवा तुम भी पियो और आपकी असल शहादत छुपाने के लिए ये बात फैलाई गई कि खैबर फतह से वापसी पर रसूलुल्लाह को ज़ैनब बिनते हारिस ने जहर दिया था। हालांकि वो निवाला तो रसूलुल्लाह ने खाया तक नहीं और अगर कुछ रवायतों के मुताबिक आपने वो गोश्त खाया भी था तो आपने थूक दिया था। अल्लाह ताला अपने हबीब रसूलुल्लाह के कातिलों और दुश्मनों पर लानत करे और उन्हें आखिरत में सख्त अजाब का मज़ा चखाए। रसूलुल्लाह की 11 बीवियाँ थीं, जिनमें से हज़रत खतीजतुल कुबरा और हज़रत ज़ैनब बिनते हज़ीमा ने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में ही वफ़ात पाई। इन दोनों के अलावा बाकी 9 बीवियों ने रसूलुल्लाह के बाद इंतकाल फरमाया। रसूलुल्लाह की बीवियों के नाम ये हैं: हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सौदा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब बिनते हज़ीमा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत ज़ैनब बिनते हबश, हज़रत जवेरिया बिनते हारिस, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत सफ़िया और हज़रत मैमूना। रसूलुल्लाह की औलाद में 3 बेटे और 1 बेटी थी, जो सब हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बतन से थे। इनके अलावा और किसी बीवी से भी रसूलुल्लाह की कोई औलाद न थी। रसूलुल्लाह का पहला फ़र्जंद हज़रत कासिम तैयब, जिसने 2 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला, जो ताहिर के नाम से मशहूर थे, बचपन में ही इंतकाल फरमा गए। हज़रत इब्राहीम 8 हिजरी में पैदा हुए और 10 हिजरी में इंतकाल फरमाया और हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी हैं। आपके शौहर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं और आपके औलाद में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। आपकी नस्ल में 11 इमाम पैदा हुए
اور آپ کے ہی ذریعے سے رسول اللہ کی نسل آگے بڑھی جو قیامت تک سید و سادات کے نام سے مشہور ہے۔ تمام درود و سلام ہو ہمارے پیارے مولا و آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ اللهم صل على محمد